to know, the topic is overcoming the depression and anxiety. So na మాట మీరు ఎందుకు వినాలి? Why should you listen to me? Right? Why should you listen to me? See, I hope most of you are from 16 to 22 age group. I've crossed it and I am now 29. I have seen most of these things, what happens during those age, regarding the education or regarding the life making decisions or coping with the stress or expectations from parents and society and everything. So నేను చాలా and I have gone through it. So when we listen to experienced person, we will be knowing what we can expect in future and how to tackle them easily. So that will save a lot of your effort, and you will be saved from having those headaches, stress and everything. So I'm sure you will be helpful, and this session will be helpful to you in your day-to-day lives and making choices in this in this age group we have. Okay, so before we enter, we know anxiety and depression. So let's not be, I'm not a professor or going to preach or talk something. Let it be more of interactive. uh, what what are the causes of anxiety and depression? That is major cause that affecting entire world, especially youth. So you can type in what are the causes of anxiety and depression in the group chat, public chat. So that I will we will know what exactly people think of it, with depression. And what are the causes? I'm asking about what do you think are the major causes of depression? Everybody typing. Others will come to know what exactly you mean, what exactly depression is for you. ఏముండొచ్చు డిప్రెషన్ అంటే? is it because you expected something to perform in your exam, or you expected promised something to your parents, or you have any relationship problems or things like that can happen, and that might lead to depression. ఇవి మేజర్ గా ఉంటాయి. Since I do not say anything yet, maybe you're hesitating to type, that's no problem, but majorly ఈ areas లో ఉంటాయి, right? చెప్పినట్టు, if you are, most of you are in students group kabatti, I'm assuming, if I'm not wrong. So these will be the main problems regarding coping up with the expectations and not living up to them, and the tension, that anxiety, ఏమవుతుందో, what happens if I don't pass it, or what will happen if I don't get those marks, or what will happen to me in future. ఈ బ్రాంచ్ తీసుకున్నాను, or ఈ గ్రూప్ తీసుకున్నాను, is it okay, ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ అని. దీస్ ఆర్ anxiety, డిప్రెషన్. దాంట్లో వీసి మీరు యాంగ్జైటీలో, డిప్రెషన్ లో ఉన్నారో లేదా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? సింపుల్, just you have all mobile phones, right? Just take out and on the selfie camera and see yourself. Whether you, by seeing yourself and take a picture and see yourself, you're smiling, your face expressions will tell you how depressed or how happy or how joyful you are. Okay, that being said, we know that these causes of all this anxiety and depression, right? One, leaning tower of Pisa. Leaning tower, it will be like leaning towards one side, right? Yes. Why do you think it leans? Any answers in the chat box? Why do you think it leans? Of course, the name came by, it's because it leans, leaning tower of Pisa. Why do you think it leans? Leaning tower of Pisa. దీనికి, I hope third umpire will give points to this answer as well. Okay, maybe they are responding to third umpire. No big deal, because it leans because the foundation, the design or the engineering design of the foundation is not correct. It leans. Similarly, in life, when our foundation, when our pillars are not proper, our life will be leaning and falling all the time and getting depressed, and we get anxiety and suffer with these things. So if you see, the things that I am going to share with,
are not just my experiences, the things that I've learned from big people or philosophers, or who have achieved great success despite coping up with these things. So I'm definitely sure కొన్ని రాడికల్ గా ఉంటాయి కొన్ని పాయింట్స్, ఇలా ఇలా కూడా లైఫ్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అనేది. సో ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ వి ఎంటర్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ మై లైఫ్ లో ఎడ్యుకేషన్, సిన్స్ వీఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ లో కాబట్టి, ఎడ్యుకేషన్ లో మనం ఇప్పుడు నేను 10th అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఇంటూ శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్ దిల్సుఖ్ నగర్ లో. అక్కడికి వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. 10th లో నాకు ఐ గాట్ 91%. అండ్ ఐ వాజ్ ఫ్రమ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, బట్ 91% వచ్చేసరికి ఫ్యామిలీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే. అండ్ అవన్నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోని లేకపోయినా కూడా వి బారోడ్ మనీ ఫ్రమ్ సంబడి, లోన్ తీసుకొని ఒక 2 lakhs కట్టి, శ్రీ చైతన్య అండ్ నారాయణ, హౌ మచ్ దే చార్జ్. I got admitted in that college in Dilshuk Nagar branch. Krishnaveni Talent School ఉంటుంది కదా దాని పైన, కొత్తపేట్. Hope some of you know it. So akkada I joined. The problem with there is I joined into an IIT JEE course. But I studied in a school where nothing analytical, nothing logical will be there. అక్కడ నేను వెళ్ళిన తర్వాత నా స్టాండర్డ్ కి, అఫ్ కోర్స్ మార్క్స్ 10th లో 91% వచ్చాయి, కానీ నా నాలెడ్జ్, నా అండర్స్టాండింగ్ వాస్ ఈవెన్ లెస్ దాన్ 20% ఆఫ్ వాట్ ఐ హావ్ స్టడీడ్. మొత్తం బై హార్టింగ్ అండ్ థింగ్స్ అలాగా ఉండేది. మార్క్స్ కోసం చదవడము, ఈవెన్ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బై హార్ట్ చేసి దాన్ని ఎగ్జామ్ లో ఎలా ఉందో అలా కాపీ చేసి మెమరైజ్ చేసి, మ్యాథ్స్ ఎవరైనా మెమరైజ్ చేస్తారో, అంతకంటే వర్స్ట్ కేస్ ఆఫ్ మెమరైజింగ్ బై హార్టింగ్ పట్టి కొట్టడం ఉండదు ఇంకా. సో అలా I was trained in that kind of a school. సో అక్కడ నుంచి you go to a college like Sri Chaitanya and a course like IIT JEE course coaching లో జాయిన్ అయినప్పుడు there is people from different top schools వచ్చారు. అండ్ I was not performing at all, ఎందుకంటే అక్కడ అంతా లాజికల్ గా, అనలిటికల్ గా థింక్ చేసేది ఉంటుంది. ఎంసెట్, AIEEE అండ్ నెక్స్ట్ IITs, NITs అండ్ IITs. ఆ స్టాండర్డ్ లో ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. అఫ్ కోర్స్ నా 3 sections లో ఫస్ట్ సెక్షన్ లోనే వేసారు, బికాస్ 91% కాబట్టి. బట్ ఐ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ లివింగ్ అప్ టు దర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అండ్ ఇంకా ఇంట్లోనేమో డబ్బులు కట్టారు, నాకేమో వాళ్ళు చెప్పేది అర్థం కావట్లేదు, ఇంకా జుట్టు పట్టుకొని పీక్కోవడమే, ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం కాక అక్కడ ఉన్న సార్ కి ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు ప్రతి 3 sections కి, టాప్ 1 to 3. ఫస్ట్ సెక్షన్ నాకు ఈ స్పీడ్ నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఐ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ థర్డ్ సెక్షన్ సో దట్ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది అక్కడ చెప్పేది, అట్లీస్ట్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ బిల్డప్ కొట్టి ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఉన్నాను, బిల్డప్ కొట్టుకోవడమే, కానీ ఇక్కడ ఏం లేదంటే దెన్ ఎంత డిప్రెషన్ లో ఉంటే యూ అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ కి మూవ్ చేయించుకుంటాను. అలా చేసి అక్కడ కొంచెం అర్థమైంది. దెన్ సమ్హౌ 1 year బట్టి పట్టిన మైండ్ సెట్ నుంచి అనాలిటికల్ థింకింగ్ అనేది, లైక్ వై, ఎందుకు చదువు, ఎందుకు ఇది అనేది అర్థం చేసుకొని దెన్ సమ్హౌ ఐ కేమ్ అప్. అండ్ మా పేరెంట్స్ ఏమో నన్ను ఐఐటిలో ఏదో ఐఐటి ఢిల్లీ, ఐఐటి ఖరగ్పూర్, ఐఐటి ముంబై అందులో ఊహించుకున్నారు. బట్ అందులో ఎందులో రాలేదు, అండ్ ఈవెన్ NITలో రాలేదు. ఫైనల్లీ ఎంసెట్ లో కూడా ఏదో 1000 లో 2000 లో కాదు 27,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. You understand, you imagine the kind of depression I would have gone through at that time. 2 lakhs అప్పు పెట్టారు, 91% వచ్చింది. మళ్ళీ అదే లెవెల్లో ఐఐటిలో ఉంటారు అనుకున్నారు, మంచి శాలరీ ఏమంటే వచ్చేస్తుంది, ప్లేస్మెంట్ అయిపోతుంది ఇంజనీరింగ్ లో అనుకున్నారు. బట్ నథింగ్ హ్యాపెండ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఎంసెట్ లో కూడా వర్స్ట్ గా 27,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇంకా లైఫ్, ఇంకా బయటికి ఆఫ్టర్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఐ వాజ్ వెరీ షై టు, అంటే ఏం పెట్టుకొని వెళ్ళాలి ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి చేసిన తర్వాత కూడా. ఆ డిప్రెషన్ లో, ఇంజనీరింగ్ లో, ఇంకా హైదరాబాద్ లో వెళ్ళడానికి కూడా మై పేరెంట్స్ డిడ్ నాట్ అగ్రీ. నీకు వచ్చిందే 27,000 ర్యాంక్, ఇంకా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి పీకేది ఏముంటది ఇంకా అని వాళ్ళు చెప్పలేదు, డైరెక్ట్ గా అలా అనలేదు. బట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. నేనే హెసిటేట్ అయ్యి నాకేమొద్దు ఇంకెక్కడే లోకల్లో చేయించండి, ఏదో ఒకటి ఇక్కడ చదువుకుంటానని మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఐ చూస్. దెన్ అక్కడ ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ లో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం డిప్రెషన్, బికాస్ యూ ఎక్స్పెక్ట్
ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎ లాట్. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బ్రింగ్ డిప్రెషన్ అది కదా. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నా డిప్రెషన్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి నాకు 1-2 years పట్టింది. లైక్ ఐఐటి కోచింగ్ తీసుకొని ఇలాంటి ఆర్డినరీ కాలేజ్లో చదవడం ఏంటి అనేది ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అడ్జస్ట్ టు అడాప్ట్ టు దట్. దానికి మైండ్ సెట్ కి అడాప్ట్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది నాకు. బట్ ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ జస్ట్ లైక్ టు మెన్షన్. ఒక బేసిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కి కావాల్సింది ఏంటి? బేసిక్ హ్యూమన్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి జస్ట్ థింక్, ఏం కావాలి? ఈ బేసిక్ హ్యూమన్ కి అంటారు రోటీ, కపడా, మకాన్. దీస్ 3 things are basic things. Monica said confidence. Yeah, that is good. Confidence is also one of the important thing. But నేను అనేది సర్వైవ్ అవడానికి, దట్ ఈస్ దట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్. బట్ సర్వైవ్ అవడానికి, బతకడానికి బేసిక్ కావాల్సింది రోటీ, కపడా, మకాన్. ఐ మీన్ ఫుడ్, షెల్టర్, క్లాత్. ఈ 3 ఉంటే ఈవెన్ అంబానీ అయినా, ఒక నార్మల్ డైలీ వేజ్ లేబర్ అయినా ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పెద్దగా? మేబీ లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈ 3 కావాల్సింది. చాలా మంది అంటారు ఇవి ఐ మీన్ ఇంకా ఏదేదో కావాలన్న. అవన్నీ సెకండరీ, ఉంటే బెటర్, కానీ సర్వైవ్ అవడానికి 3 కావాలి. అండ్ హెల్తీ బాడీ. ఐ హోప్ మన గ్రూప్ లో ఉన్నవారు ఎవరు హ్యాండిక్యాప్ కాదని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, I think we are all of our body organs are perfectly all right, and everything is functioning right. Like we are able to see, we are able to speak, we are able to listen, and we are able to walk, we are able to hold things, we have arms and legs and everything perfectly on it. There are people who are not even living with those things. We could live. So ఇది ఈ డిప్రెషన్ లో ఐ వాజ్ టెలింగ్ అబౌట్ మై ఇంజనీరింగ్ అది టైంలో కదా, ఐ రియలైజ్ దిస్ పాయింట్. ఎందుకు నేను ఇంత డిప్రెస్ అవుతున్నాను అన్నప్పుడు ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఫ్యూ వీడియోస్ అండ్ రీడింగ్ బుక్స్ అండ్ ఐ అండర్స్టూడ్ ద గ్రేటెస్ట్ సెవెన్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటారు కదా. మనకి 7 వండర్స్ ఏంటంటే ఈ సెన్సెస్ ఇన్ ఆర్గన్స్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. అదే ఇస్ మోర్ దాన్ అ గిఫ్ట్. కెన్ యూ ఇమాజిన్, జస్ట్ ఒక రోజు పడుకొని లేచిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ బెడ్ మీద ఉన్నారు, none of your organs are working, you do not have legs, you do not have arms, and you do not have ability to see and ability to hear and ability to speak. Ivemi levanu, just imagine, for close your eyes and imagine for few seconds. Can you able to live oka roju mana own activities e chesukovali? We cannot even go to bathroom, we cannot even eat by ourselves, we cannot even wear a shirt by ourselves because we do not have all those things. But the good thing is we have all those things. That itself is the greatest gift. And బతకడం ఎలాగైనా బతకచ్చు, ఎనీథింగ్ చెప్పినట్టు ఈ 3 things బేసిక్ థింగ్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు. ఇంకా మిగతావి అంటే దట్ ఈస్ సెకండరీ. బట్ వీటిని వీ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మార్నింగ్. ఈ 3 నాకు, ఐ మీన్ దీస్ థింగ్స్, దీస్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ ఐఎమ్ హెల్తీ, అండ్ అది దట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్. అండ్ ఐ బి గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది వి షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్. అది ఎప్పుడు బ్యాక్ ఆఫ్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఇవి దట్ దెన్ యూ వోంట్ బి గెట్ డిస్టర్బ్డ్ బై దీస్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్. ఉంటాయి, బట్ యూ వోంట్ బి డిస్టర్బ్ టోటలీ. మేబీ 1 or 2 minutes అలా ఉండొచ్చు, బట్ యూ విల్ బి ఓవర్కమింగ్ వెన్ యూ రియలైజ్ దట్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ నాట్ దోస్ థింగ్స్. సో అలా సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, సో చెప్పాను కదా. సో ఇది ఒకటి మైండ్ లో పెట్టుకోండి, దోస్ థింగ్స్ దట్ జస్ట్ ఐ మెన్షన్. తర్వాత అసలు ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? Education, what is education? If you want, you can type in the group, what do you mean by education? ఏంటి అసలు పర్పస్ ఏంటి? ఎందుకు కాలేజ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి? కోచింగ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? సిఏ ఎందుకు చేయాలి? ఎంబీబీఎస్ ఎందుకు చేయాలి? ఆర్ట్స్ ఎందుకు చేయాలి? ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చేయాలి? వై షుడ్ వి డూ ఇట్? ఎనీ ఆన్సర్స్? ఫీల్ ఫ్రీ. Why should we need to attend college, a course, or study something? The purpose is to get educated. Educated అంటే మనకు నాలెడ్జ్ రావాలి, నేర్చుకుంటున్నాం. ఎడ్యుకేషన్ ఒక ఐ మీన్ కొన్ని సెంచరీస్ ముందు there was no education at all. అప్పుడు there was nothing like this. బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి? మనం నేర్చుకొని మన లైఫ్ లో దాన్ని ఎలా యూజ్ అవుతుంది,
థింగ్స్ తెలుసుకొని, సపోజ్ ఇప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఒక బైక్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఒక ఇంజిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఎయిర్ కండిషనర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఇలాంటివి లైఫ్ లో మనకి తెలుసుకుని మనం ప్రాక్టికల్ గా మన సొసైటీలో మనం దాన్ని అప్లై చేయడానికి వి లెర్న్ థింగ్స్. ఎనీ గ్రూప్, ఎనీ కేటగిరీ ఆఫ్ బ్రాంచ్ వి చూస్, అవి మెయిన్ థింగ్స్. కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంత ఫ్లా ఉందంటే ఈవెన్ సొసైటీ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా మార్క్స్ ర్యాంక్స్ that is not at all the purpose. That is byproduct is marks and the marks and ranks, ఇవన్నీ just byproducts. Main product is for us to know things, understand things, and to apply them in life practically. దాన్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనేది, that's the main purpose of we or you being getting educated. If you remember 3 Idiots మూవీ గుర్తుంది కదా, ఇట్ కేమ్ అరౌండ్, నేను అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నప్పుడే ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సా 3 Idiots మూవీ? ఆమిర్ ఖాన్. ఓకే, yeah, I hope many of you watched it. You know, that's a great movie actually. ఆ మూవీలో చెప్తాడు హౌ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఏంటి, మార్క్స్ గురించి ఎందుకు దాని మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు, నోయింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో నేను అనేది ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్, ఇప్పుడు బికాస్ యూఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. కొందరికి ప్యాషన్ వేరే ఉండొచ్చు, కొందరికి మ్యూజిక్ ఉండొచ్చు, కొందరికి సింగింగ్ ఉండొచ్చు, కొందరికి ఆర్ట్, పెయింటింగ్, కొందరికి మూవీ మేకింగ్ ఆర్ యాక్టింగ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్యాషన్స్. ఫస్ట్ థింగ్, నెవర్ డూ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. అంటే చదువుకోవడం అంటే, ఇప్పుడు నేను చదవకపోతే నాకు జాబ్, ఇప్పుడు చదవకపోతే నాకు రేపు జాబ్ రాదు, రేపు జాబ్ రాకపోతే నాకు పెళ్లి కాదు, నాకు మంచి సంబంధాలు రావు, లేకపోతే ఇవా రీజన్స్ మనం చదవడానికి. దోస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ కమ్, బట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ అవర్ పర్పస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ ఈస్ టు నో థింగ్స్, టు గెట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. కానీ మన సొసైటీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ర్యాంక్స్, మార్క్స్ అని కరప్ట్ చేసేసి పడేసాయి ఇప్పటికి. సో వీ హ్యావ్ టు అన్లర్న్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ స్టార్ట్ ఆల్ ఓవర్ with a mindset of knowing things, understanding things. Those are all byproducts. మీకు ఫస్ట్ నేను వాట్ ఐ అడ్వైజ్ యూ ఈస్, ఇప్పుడు మీరు ఈ పాండమిక్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అటెండింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అండ్ యూ మైట్ బి గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైమ్, రైట్? ఈ ఫ్రీ టైమ్ లో ఫైండ్ యువర్ ప్యాషన్. మీకు బాగా ఇష్టమైన, నచ్చింది ఏంటి? బికాస్ మీరు ఇంకా టైం ఉంది, లాట్ ఆఫ్ టిల్ you are just in 20s, reaching 20s kabatti, or 20 plus or under 20, you have a lot of time. Discover what you love doing along with studies. Discover meeku em ishtam, meeku cheyadam, what you love doing, edi chestunte meeru mimmalni marchipoyi you indulge yourself in. So adi you find your passion, దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తూ ఉండండి, దాని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండండి. దట్ ఈస్ వై లైఫ్, దట్ ఈస్ ట్రూ లైఫ్. ఆ పర్పస్, ఆ ప్యాషన్ ఆర్ యువర్ కాలింగ్, మీకు ఏది ఇష్టం, మీకు ఏది నచ్చుతుంది చేయడం. అంతేకాని పొద్దున్నే లేచి అబ్బా మళ్ళీ చదవాలా, అబ్బా మళ్ళీ ఆ బర్డెన్ తోని ఎప్పుడు లేవకండి. లైఫ్ బేసిక్ పర్పస్ ఈస్ టు ఎంజాయ్. మనకున్న, ఇందాక చెప్పాను, బతకడం ఎలాగైనా బతకచ్చు. బేసిక్ 3 థింగ్స్: ఫుడ్, షెల్టర్, హోమ్. ఎవరైనా ఏదైనా చేసి చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, డోంట్ థింక్ అబౌట్ వాట్ పీపుల్ థింక్ ఆఫ్ యూ. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో, నేను ఇది పర్సూ చేస్తే, నేను ఇది, లేకపోతే ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నా, నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అది ఏంటంటే పీపుల్ ఏమనుకుంటున్నారో డోంట్ కేర్. వాళ్ళ గురించి కేర్ చేసి, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, పీపుల్ కూసేగాడిది వచ్చి మేసిగాడిని చెడగొట్టినట్టు ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా సీరియస్ గా ట్రై చేస్తా ఉంటే వాళ్ళకి చేత కాదు, అండ్ అగైన్ మిమ్మల్ని వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు మీకు ఏమి, రేపు ఏదైనా మీకు రారు, మీకోసం ఏం చేయదని, పార్టీ అయితే వస్తారు, బర్త్డే అయితే విష్ చేస్తారు, పార్టీ అయితే వస్తారు, అంతేగాని అంత మించి పెద్దగా బయట వాళ్ళు వచ్చి చేసేది ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళ గురించి బతకండి, ఎవరి గురించి మీ మైండ్ లో పెట్టుకోకండి. మీకు నచ్చింది, మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది, మీకు ఏ ఏరియా అది ఫైండ్ చేయండి, వర్క్ ఆన్ ఇట్. మీకు ఏది ప్యాషనేట్ గా ఫీల్ అవుతుంది, యూ డూ ఇట్, దాంట్లో ఇండల్జ్ అవ్వండి. రిజల్ట్, యూ డోంట్ బేస్ యువర్ హ్యాపీనెస్ ఆన్ రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు
ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు మీరు చదువు, సపోజ్ యువర్ ప్యాషన్ ఈస్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ లెర్న్ కంప్లీట్ సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ, హౌ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ వర్క్, హౌ హార్ట్ ఫంక్షన్స్, హార్ట్ లో ఎలా ఉంటుంది, హౌ బ్లడ్ సర్క్యులేట్స్ ఇన్ సైడ్ హార్ట్, హౌ హౌ ఇట్ వర్క్స్, హౌ హార్ట్ వెల్ గా ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేయాలంటే, మంచిగా ఉండాలంటే ఏంటి. సో ఆ యాటిట్యూడ్ తోని ఒక అప్రోచ్ అవ్వండి. కానీ బా ఇంకా ఇది చదివితే మార్క్స్ వస్తాయి, ఇది చదివితే రేపు ఎగ్జామ్ లో టాప్ వస్తుంది, ఇది చదివితే జాబ్ వస్తుంది, ఇది చదివితే మంచి జాబ్ వస్తుంది, మనీ వస్తుంది, అదంతా క్రాప్, అదంతా ట్రాష్. మీ ఆ యాటిట్యూడ్ తో మాత్రం ఏది చేయకండి. ఇదే కదా ఏదైనా, రేపు ఒక గిటార్ నేర్చుకుంటున్నా, ఏది నేర్చుకుంటున్నా కూడా యూ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. మీకు యూ డూ థింగ్స్ విచ్ యూ లైక్ డూయింగ్ ఇట్. ఎండ్ రిజల్ట్ ఈజ్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యూ. అసలు మీకు మార్క్స్ దాని మీద అసలు మీ ఫోకసే పెట్టుకోకండి. రిజల్ట్ ఇది ఇది ఒక ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ఇంకో ఎగ్జామ్ వస్తుంది, ఒక అది మీకు ఆటోమేటిక్ గా బై ప్రోడక్ట్ మీద ఫోకస్ పెట్టకండి. ఫోకస్ ఆన్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్. అండ్ మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మరి మొత్తం నేను అలానే ఆలోచిస్తే నాకు మార్క్స్ ర్యాంక్ రావా అని. మీరు ఒక్కసారి ఇది అడాప్ట్ చేసి ట్రై చేయండి. మీకు అంత ఇంటెలిజెంట్ గా, అంత అనాలిటికల్ పవర్ మీకు యూ విల్ నెవర్ ఇమాజిన్. మీ అందరికంటే సూపర్ రిలేటివ్ గా ఒక రేంజ్ లో ఉంటారు మీ థింకింగ్ అనేది, వెన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ థింగ్స్ లైక్ దిస్. నేను చెప్పాను కదా 2 years ఇంజనీరింగ్ లో వాజ్ ఇంటూ డిప్రెషన్ అని. తర్వాత వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అడాప్టింగ్ థింగ్స్, 4th year వరకు ఇంజనీరింగ్ లో గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అని ఉంటుంది. డిడ్ నాట్ గో అటెండెడ్ ఎనీ, ఏ కోచింగ్కి వెళ్ళలేదు, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళలేదు. ఏస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ గేట్ ఎగ్జామ్స్ కి, అలాంటివి ఉంటాయి. మా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళారు లాక్స్ పే చేసి, బట్ నేను ఏది పే చేయకుండా ఐ స్టడీడ్ ఓన్లీ ఎట్ హోమ్. ఆ బుక్స్ తీసి ఈ యాటిట్యూడ్ తో నేర్చుకుంటున్నాను, థింగ్స్ తోని చదివాను. అండ్ అది నేను ఇప్పుడు రిజల్ట్ మీద ఫోకస్ చేయలేదు, నేర్చుకుంటున్నాను అన్న యాటిట్యూడ్ తోనే ఉన్నాను. బట్ ఐ గాట్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ యూనో వితౌట్ ఎనీ కోచింగ్, స్టడీయింగ్ ఎట్ హోమ్. అండ్ ఒక నేషనల్ ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై అయ్యాను. అండ్ ఐ గాట్ తర్వాత ఎంటెక్ చేశాను. అండ్ ఐ వాస్ గెటింగ్ స్కాలర్షిప్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్ గా నా బ్యాంక్ లో ఎవ్రీ మంత్ 10,000. See, just this is an example how if you approach things not focusing on byproduct but focusing on the process, నేర్చుకుంటున్నాను, తెలుసుకుంటున్నాను అనేది. అలా ఉంటే మీకు ఏ డిసప్పాయింట్మెంట్స్, ఏ డిప్రెషన్ ఇక్కడ ప్లేస్ ఎక్కడ, యూ ఎంజాయ్ డూయింగ్ కదా, యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ థింగ్స్. డిప్రెషన్ వచ్చేది ఇప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వెన్ యూ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు దీస్ థింగ్స్. బట్ ద ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్, అండ్ రిజల్ట్ షుడ్ నాట్ మ్యాటర్ టు యూ. Focus on the main product and never rely on other things like people ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనేది. నెవర్ గెట్ దోస్ ఇన్ అలౌ దోస్ థింగ్స్ టు ఎఫెక్ట్ యూ. ఐ నో దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ రాడికల్ నేను చెప్పేది. మళ్ళీ ఎవరు కూడా ఎవరైనా మిమ్మల్ని మార్క్స్ కోసం చదవండి, ర్యాంక్ కోసం చదవండి అంటే వాళ్ళని అలాంటి పీపుల్కి అవాయిడ్ చేయండి. అలాంటి మాటల్ని ఎంకరేజ్ చేయదని చెప్పండి. దే డోంట్ నో, వాళ్ళు అలా చెప్తారు. అసలు అలా చెప్తున్నారంటే మిమ్మల్ని బూతులు తిడుతున్నట్టు. కష్టపడి చదవండి ఏంటి, కూలోళ్ళు కష్టపడతారు, అవునా కదా. కష్టం ఏంటి, కష్టపడడం అనేది అసలు తీసేయండి డిక్షనరీలో నుంచి. కష్టపడడం అనేది తీసేయండి, స్ట్రెస్ అనేది తీసేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ప్యాషన్ వేరేది ఉంటే ఆ ప్యాషన్ పై ఫోటోగ్రఫీ అయినా, మ్యూజిక్ అయినా, మూవీ మేకింగ్ అయినా, ఏదున్నా దాని మీద డైవర్ట్ చేయండి. చెప్పాను కదా, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ. ఎలాగైనా బతకొచ్చు. ఈ యాటిట్యూడ్ తో ఉన్న వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు లైఫ్ లో. కష్టపడి చదివే వాళ్ళు ఎవ్వరు ఆ పొజిషన్ కి రారు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ మూవీ ఫీల్డ్ ఆర్ క్రికెట్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్, ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా ఈ యాటిట్యూడ్ తో ఉన్న వాళ్ళే పైకి వస్తారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు దాట్ లెవెల్, ఫైండ్ యువర్, మీకు నచ్చేది ఏంటో డిస్కవర్ చేయండి. ఇట్ మైట్ టేక్ టైమ్, బట్ once you find it, your life will be no longer the same and you will relish it. Yeah. So that being said, ఇంకో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనకున్న యూత్ లో, ద కాజెస్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్